السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آخرکار عمران خان صاحب بھی پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے جو آج تقریر کی اس میں کافی ساری باتیں کی۔ روایتی سٹائل نہیں تھا عمران خان صاحب کا، اور ایک اچھی بات ہے پارلیمنٹ میں ذرا فرینڈلی ماحول تھا، کچھ اچھے جملوں کا تبادلہ بھی ہوا عمران خان صاحب میں اور چودھری نثار صاحب میں۔ عمران خان صاحب نے ایک لمحے پہ یہ بھی کہا کہ لگتا ہے فرینڈلی اپوزیشن والا ماحول بن گیا ہے، تو چودھری نثار صاحب نے کہا اتنا برا تانا نہیں ہے، یہ ہمیں پڑتا تھا اور ہم بڑا ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے، تو اتنا برا تانا نہیں ہے، اس پر آپ پریشان نہ ہو۔ مگر خان صاحب نے کچھ کنسرنز کا اظہار کیا، دفاعی بجٹ پر سرپرائزنگلی کہا کہ 627 ارب روپے تو دفاع میں چلے جاتے ہیں، تو بجٹ میں باقی بچتا کیا ہے؟ اگر کارگل کی تحقیقات انڈیا میں ہو سکتی ہے تو ہم 71 کی کارگل کی اور وار آن ٹیرر کی تحقیقات کیوں نہیں کرا سکتے؟ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایم پی ایس خیبر پختونخوا میں شہید ہو رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو ہم گھر سے نکلیں گے کیسے؟ تو اس وار کو ہم نے اون کرنا ہے، اور اون کرنے کے لیے لازمی کہ ہم ڈرون بند کرائیں، تو یہ جنگ ہماری جنگ بنے، یہ والا جملہ کبھی سنا نہیں ہم نے خان صاحب سے۔ کچھ انٹرسٹنگ پھر وہ نیب کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہ ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے۔ ذرا بات کریں گے خان صاحب کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اور آگے اپوزیشن کس طرح جائے گی، حکومت کس طرح بڑھے گی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، سر بہت شکریہ۔ کمرالزامہ کائرہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں تھوڑی دیر میں اسٹوڈیوز میں اسد عمر صاحب بھی جوائن کریں گے، اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہیں۔ اسد عمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسد عمر صاحب میں پہلا سوال آپ ہی سے ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو خیر ایک کلیئر موقف ہے ہی وار آن ٹیرر کے حوالے سے، پی ایم ایل این پر اب تھوڑا تنقید ہونے لگی ہے کہ یہ لگتا تھا کہ کلیئر موقف رکھتے ہیں بٹ کوئی واضح پالیسی نہیں لائے۔ آپ کی طرف سے تو بڑی اسٹرانگ لائن ہوا کرتی تھی کہ یہ جنگ ہماری سرے سے نہیں ہے، امریکہ کی ہے۔ اب یہ کہ ہمیں اس جنگ کو اپنی جنگ بنانا ہے، اس کے لیے ڈرون روکنے ہیں، خیبر پختونخوا میں 2 لوگ مارے گئے، ایم پی اے آگے جا کے پتہ نہیں کہ کچھ لائن چینج نہیں ہو رہی، خان صاحب کے موقف میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ نہیں، میرے خیال میں تو بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انفیکٹ انہوں نے وہی ریپیٹ کیا ہے جو شروع سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کرٹیسائز کرتے کیا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ایک وار میں انوالو ہو گئے جو شروع میں بالکل جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں تھا، امریکہ کی جنگ تھی، اس کے بعد آپ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں، جیسے خان صاحب کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، ڈرون بھی اسی پہ گرتے ہیں جن سے پاکستانی فوج ڈر رہی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں بالکل وہ دونوں چیزیں کنفیوز ہو گئی ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ڈرون اٹیک بند کرنا، وار سے ڈس انگیج کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ بالکل ماحول صاف ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ اب جو ہے کوئی وہ کیا کرمنل ہے اور ٹیررسٹ ہے، صرف وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے، یا واقعی میں وہ کسی جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ اور کیونکہ اسد عمر صاحب اگر ایک سوال میں کر سکوں، اے این پی کے لوگ جب شہید ہوا کرتے تھے تو ظاہر یہ تھا کہ جی یہ وار آن ٹیرر میں ان کا آپ لوگ تو سر بڑا آج تک اس جنگ کو مانتے نہیں، سافٹ لائن ہے آپ کی، اور دھماکے بھی آپ کے مردان میں، وہ بھی جنازوں پر، اور ایم پی اے، تو یہ معاملہ آپ کا کیا تعلق ڈرون سے؟ اس عمران محمد بیچارے کا کیا تعلق ڈرون سے؟ ان لوگوں کا کیا تعلق ہے ڈرون سے کہ ڈرون امریکہ کی جنگ لنک اور یہاں سے ہٹیں گے تو وار کو آن کریں گے؟ اس کا کیا تعلق ان بیچاروں کا؟ نہیں، لیکن یہ آئی ڈونٹ نو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے ہزاروں لوگ بالکل بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بچے عورتیں ماری جا چکی ہیں، تو وہ تو ٹیررسٹ جن کو مار رہے ہیں وہ تو صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون اس وار میں انوالوڈ ہے کون نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو کل ہوا ہے میرے خیال میں تو وہ ٹارگیٹڈ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ دوسری پارٹیز کے بھی تھے، نماز جو پڑھا رہے تھے وہ جمعیت اسلام کے تھے، تو یہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں تھا۔ جس طریقے سے باقی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اور ظاہر ہے جو این پی والے بھی جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی بالکل انوسنٹ لوگ تھے جو مارے گئے، تو یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اس میں کوئی نئی چیز مجھے تو نظر نہیں آئی۔ میں باقی چیزوں پہ بات کروں گا جو خان صاحب کی طرف سے کی گئی، بٹ قائر صاحب آپ کی پارٹی بھی ایک وکٹم ہے۔ خان صاحب کی تقریر میں آپ کو ذرا کچھ سافٹنس نظر آتی ہے؟ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو حکومت میں آنے کے بعد نظر آتے ہیں، یا آپ کے خیال میں موقف وہی ہے، بدلا نہیں ہے جو اسد عمر صاحب ایکسپلینیشن دے رہے ہیں؟ پہلے تو جی میں مبارکباد دیتا ہوں خان صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ آج وہ ہاؤس میں آئے ہیں، یقیناً آج تکلیف میں تھے، لیکن یہ بڑا آج ان کو ہاؤس میں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہ آج اتنی صحت ان کی بہتر ہوئی ہے کہ وہ ہاؤس میں آ کے انہوں نے اپنا بیان بھی دیا ہے اور ووٹ بھی دیا ہے۔ خان صاحب کے موقف میں تبدیلی آئی ہے، آیا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا مسلم لیگ نواز کا بھی ایسے ہی ہوا، جب الیکشن میں جا رہے تھے تو الیکشن کے نعرے کچھ اور تھے، اور الیکشن کے بعد جب صورتحال سامنے آئی تو پھر میاں صاحب کو کہنا پڑا کہ شہباز شریف صاحب ذرا وہ جذباتی نعرے لگا گئے، ذرا جوش خطابت میں باتیں کہہ گئے، تو پھر کچھ نہ کچھ کریکشنز کرنی پڑتی ہیں۔ حالات بندے کو جب سامنے آتے ہیں، سارے اس کے فیکٹس سامنے آ جاتے ہیں، ڈیسیژن کرتے ہوئے پھر اس کو اپنی کمپلشنز کا احساس ہوتا ہے۔
تو خان صاحب نے اگر کوئی کریکشن کی ہے تو کوئی برا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, جتنی جلدی سمجھ آ جائے اور بندہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے وہ بہتر کسی پالیسی صاحب آپ نے حکومت دیکھی ہے, مرکزی حکومت 5 سال کر کے دیکھی ہے, وزارت اطلاعات میں رہے, ساری انفارمیشن دیکھی ہے. یہ ڈرون بند کرا کے, کیونکہ بڑا اس پہ ایمفیسس ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے میاں صاحب کو ڈرون بند کرا دیں, آپ کے خیال میں ہمارے حالات ٹھیک ہو جانے؟ دیکھیے گزارش ہے, یہ ڈرون ایک چھوٹا سا ایشو ہے ایک بہت بڑے سارے ایشو کا, ایک کمپوننٹ ہے اس کا. اچھا, ڈرون بند ہونی چاہیے. ڈرون وار آن ٹیرر نہیں ہے, وار آن ٹیرر کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ. اور یہ بات ہمارے ہاں جب ہم 2008 میں آئے تھے نا جی گورنمنٹ میں, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت قوم اس جنگ کو نہیں مان رہی تھی. اس جنگ کو امریکی جنگ کہہ رہے تھے, یہ کسی اور کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے میڈیا کے بہت سارے دوست یہی کہہ رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بچے ہمارے مر رہے ہیں, سپاہ ہماری مر رہی ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے, ہوم لینڈ ہماری کے اوپر قبضے ہو گئے ہیں, جھنڈا پاکستان کا اتارا جا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو امریکہ کی جنگ. بھئی کبھی ہوگی جنگ امریکہ کی, آج ہمارے گھر میں لڑی جا رہی ہے, ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں, لہذا یہ ہماری جنگ ہے. اللہ نے مہربانی کر دی, خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی, چلے اب آ گئی تو کوئی جرم نہیں ہے, لیٹ آئی لیکن آ تو گئی. ہمیں صرف یہ ہے, ہمیں صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ امریکہ کو ڈرون روکنے ہوں گے, ہمیں پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف, پاکستان کی سوورینٹی کا خیال انہیں کرنا ہوگا, پاکستان کو ان کی سوورینٹی کا خیال کرنا ہوگا. اور اس وقت جو دوحہ میں مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا ہے, اس کے لیے پہلے سے یقیناً بہت سارے مذاکرات پیچھے بیک ڈور ہوئے ہیں اور اب جا کے وہ سامنے آئے ہیں. اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمارے بغیر مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے, بیکاز اب وی آر دی ریئل اسٹیک ہولڈر, اور ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے. دونوں طرفوں کو یا تینوں طرفوں کو اپنے عمل کو روکنا چاہیے, تشدد کو روکنا چاہیے یا ریٹیلیشن کو روکنا چاہیے, اور مذاکرات کو ایک دفعہ چانس دینا چاہیے. ٹرائی اٹ. اور جو لوگ مذاکرات کے نتیجے میں کسی عمل کی طرف آ جاتے ہیں ان کے ساتھ سیریس نیگوشیٹ کیجیے, اور جو مذاکرات کو بالکل نہیں مانتے ان کے خلاف پھر ہول ہارٹیڈلی پوری طرح آپریشن کیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی. یہ آپریشنز, یہ طالبان, یہ فلانا گروپ, یہ لشکر جھنگوی, یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, یہ پاکٹس ہیں. ایکچوئل ایشو اس سے بہت بڑا وہ ہے جو پاکستان بھر کے اندر اس ریجن میں اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کے طور پہ موجود ہے. جب تک ان کے سمپتھائزر ہماری گلیوں, محلوں, خاندانوں کے اندر موجود ہیں, ان کو پیسے دینے والے موجود ہیں, ان کے پروٹیکٹرز موجود ہیں, ہم ان کو کنونس کر کے ان کے خلاف ان کو ریچ نہیں کرتے, ان کو کنونس نہیں کرتے, ان سے ان ایسولیٹ نہیں کرتے, یہ جنگ نہیں جیتی جائے. شیخ وقار صاحب نے پہلے کہہ دیا, اسد عمر صاحب نے اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا. سر بہت شکریہ. شیخ وقار صاحب, آپ کی بڑی زبردست قسم کی تقریریں میں پارلیمنٹ میں سن چکا ہوں اس ایشو پر, اور بڑی زبردست والی, جو ایم ایم اے کے خلاف بھی آپ نے کی ہیں, اور آپ تو الیکشن میں بھی بڑی اچھی تقریریں کرتے رہے. اب سر ایک خان صاحب کا موقف ہے کہ اسے ہمیں اپنی جنگ بنانا ہے, بنانے کے لیے ڈرون روکنے ہیں. ایک قائرہ صاحب کا موقف ہے کہ آہستہ آہستہ پتہ چلتی ہے, اب حکومت میں چیزیں آتے ہیں, ڈرون ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. سر کس نتیجے پہ پہنچے یہ حکومت میں آنے کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیوں اور لوگوں کے, سیاستدانوں کے موقف میں تبدیلی آتی ہے. ہم مثال لے لیتے ہیں, آپ نے خان صاحب کا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جنگ کو اپنی جنگ بنانا ہے. سو obviously they were of the view کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, بٹ ناؤ بیکاز دے ہیو گورنمنٹ ان کی KPK میں, تو اب اس جنگ کو اپنی جنگ بنانا ہے. شاہ محمود قریشی جس وقت مشرف گورنمنٹ تھی, تو اس وقت آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. بڑی ایک جذباتی تقریر تھی, مجھے یاد ہے آج تک. مجھے یہ بھی یاد ہے, میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب 2014 کا ایگزٹ پلان آیا کہ ہمیں ریزرویشن ہے, امریکہ کو 2014 میں نہیں نکلنا چاہیے افغانستان سے. When he became the foreign minister in People's Party government, مجھے وہ تقریر بھی یاد ہے when he said کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے. اور خصوصاً اس وقت, اس سے پہلے والی تقریر جس وقت سیکورٹی ایک ریزولوشن آئی تھی, یونانیمس پاس ہوئی تھی. پھر اب کل بھی میں ان کے ساتھ ایک, ہی از دا وائس چیئرمین آف دا پارٹی, دیٹس وائی آئی ایم ریفرنگ ٹو ہم. تو اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو اپنا بنانا ہے, ان کے موقع میں تبدیلی آئی ہے, تو ٹھیک ہے, بنانا چاہیے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے لوگ مر رہے ہیں, میرے پاکستانی مر رہے ہیں, پاکستانی بچے اس میں شہید ہو رہے ہیں, پاکستانی بہنیں مائیں اس میں شہید ہو رہی ہیں, آپ کے فوجی, آپ کے پولیس والے, آپ کے بیوروکریٹس, آپ کے سیاستدان, آپ کے بندے اس میں مارے جا رہے ہیں, تو اگر آپ کے اور میرے لوگ مارے جا رہے ہیں تو پھر ان کو ایونج میں نے کرنا ہے, پھر ان کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ میں نے کرنا ہے. تو آٹومیٹیکلی یہ جنگ جو ہے وہ آپ کی بن جاتی ہے. جہاں تک ڈرونز کا موقف ہے, ڈرونز کے اوپر ایک کنسنسس ہے ہر پارٹی کے اندر کہ ڈرونز نہیں ہونے چاہیے. خان صاحب نے یہ بھی اسرٹ آج کیا, پہلے تو ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی سنا کہ گرا دینے چاہیے. آج خان صاحب نے خود اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں گرا دینا چاہیے, بٹ آئی تھنک آئی ایم ناٹ فار شوٹنگ دیم ڈاؤن, رادر دے شوڈ بی ڈپلومیٹک
चैनल्स होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे Exactly, अगर आपको याद हो कि ड्रोन्स पे शाह महमूद की यही स्टेटमेंट थी व्हेन ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर, एंड दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय शाह महमूद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में। तो मैं अच्छा, जहां तक नून की स्टेटमेंट का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी मियां साहब ने भी, कारा साहब ने कहा कि रोक दिया भी, अब आपने डेट नहीं देनी या अब आपने वो बात नहीं करनी। तो कारा साहब को शायद याद नहीं कि मियां साहब ने तो मियां शहबाज को आज इलेक्शन से 6-8 महीने पहले भी कई दफा पब्लिकली कई चीजों से रोका कि भाई आपने ये जो आप कर रहे हैं इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं कहने का ये मकसद है पे कहा था, वो लाहौर का ये मकसद कहा था कि इस किस्म की बात। लेकिन एक छोटा सा जो जुमला मैंने कहा ना, वो बेसिकली इलेक्शन के दौरान सारी उनकी स्पीचेस थी जो उन्होंने वादे करके कौम से वोट लिए, इसलिए मैंने हम सारे वादे पूरे करेंगे जो हमारी कैपेसिटी में हुआ। अभी तो मैं पहला अमन के वादे की बात कर रहा हूँ, 2-3 और वादों पे बात कर रही है। अमन का वादा मेरी बात सुनो, यू आर एक्सपेक्टिंग, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आपकी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने हमेशा इस इशू पे देखी है। मेरी देखें, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट या जितना बड़ा टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म का इशू हमारे सामने है, हुकूमत अभी आते साथ हुकूमत को बजट बनाना पड़ गया और उसके बाद 2-3 इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन में किए हुए वादे हम 1 महीने के अंदर इस मुल्क में अमन कर देंगे, तो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच माय फ्रेंड। सर एक्सपेक्टिंग टू मच, बट कुछ कुछ टाइम, थोड़ा सा ऑप्टिक्स, रीजनेबल टाइम, थोड़े से ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स ऐसे हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कल वो बहुत सी पॉलिसी उन्होंने कहा है, मीटिंग हो रही है। असद उमर साहब, एक मैं इसमें इंटरव्यू थोड़ा सा, फिर असद भाई जो है वो जरूर बात करें। हम जोश खिताबत और उसमें हम भूल जाते हैं कि आईनी तौर पे कौन कौन सी चीजें हमारे हाथ में है और कौन कौन सी नहीं है। जहां हमें आइन के रेफरेंस देने का बड़ा शौक है, हम दूसरी तीसरी बातें करते हैं, तो हमें आइन को पढ़ लेना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज फेडरल गवर्नमेंट ने बैठ के कंट्रोल करनी है और कौन सी किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन विकास, एक बात है, मैंने अब मुतबादल नाम सोचना शुरू कर दिया है। अगर मियां साहब ने बिजली का मसला हल ना किया तो मैंने नाम बदल दिया। इंशाल्लाह हम हल करेंगे। वो एक चीज पे ऑफर नहीं थी, वो कई चीजों पे ऑफर थी कि साहब ने बिजली पे की। नहीं, ये बात इसलिए ना करेंगे, बिजली का मसला हम आपको हल करके देंगे इंशाल्लाह ताला। और वो जो कह रहे हैं ना, और बहुत सी बातें थी, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, आप खुद केपीके में बैठे हैं, बहुत सी जगहों पे आप अपने 2 बंदे मरवा बैठे हैं। मामला है कि कायरा साहब आप सिंध में बैठे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं, आप मरकज और पंजाब में बैठे हैं, ये बड़ा अजीब मामला है। याद रखिए, पिछली असेंबली में वकास साहब भी थे, मैं भी था, हम सारे थे। बात यह है, पिछली असेंबली में हमारी जमात की तादाद 125-26 थी, लेकिन उस कमजोरी को हमने स्ट्रेंथ में बदला था और उस असेंबली ने इतने तारीखी फैसले किए हैं और कंसेंसस से किए हैं। बिकॉज़ हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, मुझे कंसेंसस बिल्ड होता था। मुझे ब्रेक पे जाना सब। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद आपको तफसीली मौका देता है, ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। अज़मत साहब, जो कुछ और अहम बातें की गई हैं क्योंकि मुल्क के मसाइल के हवाले से हैं, फिर मैंने ये भी देखना है आप दोनों में से अच्छी अपोजिशन किसने करनी है, बट आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं आपको? मैं क्योंकि जिक्र हो रहा था कुछ चीजों का, मैं जल्दी में वजाहत करता हूँ। पहली बात तो ये जो है ड्रोन वाली जो आपने बात की, मौक़िफ़ चेंज होने वाली, कुछ चीजों का नहीं, उन्होंने अपने मखसूस स्टाइल में कहा आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठे, हमें तुम बोल रहे हैं। मैं आपको जरा अर्ज कर दूं ना, अब आप मेरी सुन ले। तो ये जो है ना, ये खान साहब का स्टैंस नहीं था, ये मीडिया साउंड बाइट जो जर्नलिज्म करती है ना, मैंने वो इंटरव्यू खुद देखा था। अच्छा आप क्या करेंगे, हम उनको मना करेंगे। अच्छा अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या करेंगे, अच्छा हम इंटरनेशनल कोर्ट में, अच्छा फिर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बार बार जब आप 8वां सवाल पे जाएंगे तो गिरा देंगे। फिर ये कभी भी बार पूछा गया कि आप ड्रोन गिराएंगे, आप ड्रोन गिराएंगे। सर सुन ले मेरी बात, खान साहब बड़े लीडर हैं, ट्रैप होने की क्या जरूरत है? कायरा साहब कभी ट्रैप नहीं हुए। अगर आप वो है ना करेक्टर है, वो बहुत अच्छा बंदा, अगर आपने सिर्फ अपना ही ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो आपका शो है सर, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी भी सुन लेते थोड़ी बहुत तो उसमें बिल्कुल कभी भी उनका ऐसा स्टैंस नहीं था। और वो उन्होंने आज भी ये नहीं कहा कि ड्रोन नहीं गिराने चाहिए, वो कह रहे हैं एक प्रोसेस होता है। देखें आपने हुआ क्या, पिछली हुकूमत ने किया है। पब्लिक स्टैंस आपने ये लिया हुआ है कि ड्रोन अटैक वायलेशन है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पास हुई हुई है, कोई एक कदम तो उठाए ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर चले जाएं, ओआईसीज को एक्टिवेट करने की कोशिश करें, कुछ तो करें ना। हम कौन से करें? मैं भी नहीं कह रहा कि आप अगले दिन खड़े हो और वहां पे पिस्तौलें चला के ड्रोन गिराने शुरू करें। विकीलीक्स ने अदरवाइज साबित कर दिया था, विकीलीक्स ने कुछ और कहा, रेजोल्यूशन कुछ और किया। ठीक है, असल ये प्रॉब्लम दूसरा जो है, दूसरे वो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी है नहीं सर, हो जाती है, चेंज करते हैं लोग, पार्टीज भी चेंज करते हैं। मुस्लिम लीग नून जो समझती है मुशर्रफ साहब जो हैं वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, फांसी की सजा के हकदार हैं,
जो लॉ मिनिस्टर जिसने वो इमरजेंसी का नोटिफिकेशन इशू किया उसको अपनी हुकूमत में लॉ मिनिस्टर बनाते हैं। शेख वकास नहीं, दिस इज रॉन्ग, आई विल प्रूव दिस। दिस इज राइट। नोटिफिकेशन इन्होंने कहा कि उस लॉ मिनिस्टर ने इशू किया, गलत बात है ये। नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने किया और जनरल मुशर्रफ लॉ मिनिस्टर था कि नहीं था? लॉ मिनिस्टर जरूर था, बट द नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय द कैबिनेट डिवीजन। समरी वॉज गिवन सेंड बाय, मैं आपको बताता हूं, लॉ मिनिस्टर ने नहीं भेजी, कैबिनेट डिवीजन ने भेजी। समरी प्रेसिडेंट के पास। आप क्यों कह रहे हैं मियां साहब से मेरा पोर्टफोलियो बदल गया? इतनी बड़ी स्टेटमेंट इनके सामने तो नहीं दूंगा ना, ऐसे गलत बात में सबके सामने तो नहीं कर रहा। आई कैन प्रूव इट। जनरल मुशर्रफ उस पर ये कहते हैं कि आई कंसल्टेड विद ऑल दी जो हेड ऑफ दी सिक्योरिटी के इदारे थे। देखो आप आपको पता नहीं सब ये बहुत जबरदस्त पैनल आपने बिठाए हुए ऐसे बड़े आर्टिकुलेट लोग हैं। वो जो सारे इस वक्त लाखों बंदा देख रहे हैं उसको सब पता है। आप टेक्निकलिटी की बात करें, सब्सटेंस में वो लॉ मिनिस्टर थे, वो पार्ट एंड पार्सल थे उस मुशर्रफ रजीम का जिसको आपकी पार्टी समझती है कि आर्टिकल 6 की मुर्तकिब है। ठीक है, चलो जी ये तो छोटी बात खत्म हो गई। बट वेयर डज इट लीड टू? आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन इसमें एक आप लोग कह रहे थे कि पार्टी स्टैंड चेंज होने की बात हो रही है। मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन 2008 में वो मियां नवाज शरीफ साहब के टिकट पे इलेक्शन लड़े। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 5 साल अपोजिशन में बैठ के अपनी जमात का साथ दिया। होता है ना कि मुशर्रफ साहब आप इमरजेंसी लगा रहे हैं, मैं लॉ मिनिस्टर से स्टेप डाउन करता हूं, वो तो उन्होंने नहीं किया यार। ये तो बहुत मौजूद है, बड़े ऐसे इसलिए नहीं कहते कि खान साहब ने जब रेफरेंडम को सपोर्ट किया था, खान साहब सिर्फ खान साहब का कोई नुमाइंदा आगे कहते खान साहब ने कौम से माफी मांग ली थी तो इसलिए वो जस्टिफाइड हो गया। एक आदमी उस वक्त गलती तो मानी गलतियां बहुत सारी बहुत सी हैं गलत चीजें इस मुल्क के अंदर, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जजों ने मार्शल लॉ को इंडेमनिफाई किया है, इस मुल्क के सियासतदानों ने मार्शल लॉ के साथ दिए हैं। अच्छा, बाजी को छोड़िए आगे। खान साहब एक बात बताया करते थे, खान साहब एक बात कहते थे कि मैंने इस पार्लियामेंट में एक बात देखी जब वो 2002 में पार्लियामेंट में थे कि एक बंदा करप्ट कहता है तो दूसरा बंदा उसको ये नहीं कहता कि मैं करप्ट नहीं हूं, वो कहता है तुम ज्यादा बड़े करप्ट, और इसी तरीके से चलता है। तो वही उन्होंने वही शेख वकास अकरम साहब ने जब बात की कुरैशी साहब की तो आपने जाहिद हामिद साहब की बात की, कुरैशी साहब को डिफेंड नहीं किया, आप जाहिद हामिद साहब की तरफ चले गए क्योंकि कुरैशी साहब को ओपिनियन सारी दुनिया ने चेंज होते देखा। एंड आई एम सेइंग दैट्स अ फैक्ट ना, मैं उस फैक्ट को तो नहीं डिनाई करूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको नई बहुत सारी चीजें बदलती जाएंगी और ओपिनियन बदलते जाएंगे। वैसे आपको पार्लियामेंट में होने की इसकी जरूरत नहीं, आप कभी पार्लियामेंट में नहीं गए, आपको ये फैक्ट्स पता है ना। किसी के अफसोस में बातें नहीं करनी चाहिए। शाह महमूद साहब ने पीपल्स पार्टी किसी असूल की बुनियाद पे नहीं छोड़ी थी, उन्होंने पोर्टफोलियो की बुनियाद पे छोड़ी थी। वो है नहीं, आप इसलिए छोड़ दे इस बात ना करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गलत बात। अच्छा सर, मैं मुझे प्रोग्राम आगे बढ़ा, एक चीज पे बड़ा कंसेंसस है चले कि मियां खान साहब ये कह रहे हैं कि कारगिल की तहकीकात अगर इंडिया में हो सकती है तो 71 की कारगिल की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तहकीकात पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। 627 अरब रुपए का बजट अगर दिफा का है तो फिर बजट में बचता क्या है? सागदार साहब कह रहे हैं 50 अरब रुपए मुझे दिफा में से दे दें, मैं सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाता। तो सर ये इस पे कंसेंसस डेवलप हो सकता है आप सबका मिलकर? देखें, पहले वाला जो इशू है, दो मुख्तलिफ चीजों को आप कंफ्यूज ना करें। बजट डिफेंस बजट एक डिफेंस बजट एक अलग इशू है, दोनों के लिए हिम्मत हुई नहीं कभी सिविल हुकूमतों में, इसलिए डिफेंस बजट एक अलग इशू है। और कारगिल जो एक वायलेशन ऑफ लॉ थी जिससे पाकिस्तान को आप ऐसी सिचुएशन में ले आए जहां पे न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन हो सकती थी, वो एक कंप्लीटली मुख्तलिफ चीज है। ठीक है, हमारा स्टैंड बहुत सिंपल है जी, रूल ऑफ लॉ अप्लाई होना चाहिए आपके ऊपर, चाहे आप मुल्क के सदर हो, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो या एक अदना पाकिस्तानी हो। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है हमारा एग्रीमेंट है। वाई नॉट रूल ऑफ लॉ के खिलाफ? देखिए गुजारिश ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कारगिल कमीशन बनाने का एक तयशुदा असूल मौजूद है। हम पे बहुत इल्जाम लगते रहे 5 साल के, हमने नहीं बनाया। अब मियाँ हमने 85% COD पे अमल कर दिया, मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई है, 15% रहता है, उन्हें चाहिए 15% पे अमल कर दें। मियाँ साहब एक स्टेप आगे चल गए थे कि कारगिल कमीशन बनाऊंगा और उसकी रिपोर्ट सरहद पार भी भेजी जाएगी जिस पर तो शेख वकास साहब ये तवक्का कर रहे हैं हम, क्योंकि मियां खान साहब ने बड़े, अगर लीडरशिप ने और मियां साहब ने ये बात की है कि वो कराएंगे तो फिर ऑब्वियसली इफ ही हैज मेड अ स्टेटमेंट ही विल डू दैट। सर आपका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है और आज खुद खान साहब भी कह रहे हैं, मतलब इतना बड़ा कंसेंसस दो चीजों पर कि 50 अरब मुझे डिफेंस में से कम कर दो, मैं सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाता गरीबों पर जो तनकीद हो रही है। खान साहब कह रहे हैं 627 अरब रुपए दिफा पे जाते हैं। कमाल स्टेटमेंट दिया फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा सर, फाइनेंस मिनिस्टर को यह स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था कि अगर मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं तो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पार्लियामेंट पाकिस्तान की खड़े होके
भीख मांग रही है। भाई ये फैसले जो हैं ये तो फैसले हुकूमत ने करने ना। अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान का 50 अरब रुपया का बेहतर इस्तेमाल जो है वो डिफेंस के बजाय किसी और चीज में होता है तो ये फैसला हुकूमत को करना चाहिए। यार मुझे तो यहाँ असद उमर साहब इकोनॉमी के ज्यादा एक्सपर्ट है, इनका फील्ड है, मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश बात पॉलिटिकल इसमें दो बातें मुझे कहनी। हाँ बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि ये जचता नहीं है फाइनेंस में, डेमोक्रेटिक नहीं है, हुकूमतें कर दें अगर ये बात भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका के बजट बनते हुए भी वहां पे सीआईए और पेंटागन का बजट कम नहीं होता इस तरह नहीं होता, और ये भी नहीं होता। सिविल गवर्नमेंट नहीं कम कर लेती, उसकी उसकी बहुत होती है। F-35 का पूरा रोल बैक किया है, बड़ा बड़ा कट डाउन हुआ है। क्लिंटन ने 1/3 ऑफ द टोटल डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा 30% कट डाउन करें। मियां साहब की पहली डायरेक्शन है कि ऑल द मिनिस्ट्रीज शुड कट देयर बजट डाउन बाय 30%। डिफेंस मिनिस्ट्री जो खुद मियां साहब के पास है, नहीं वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डिफेंस उसमें कहा है वो करेंगे। देखिए बात और है, वो मुझे उस पर कंफ्यूज नहीं करने की जरूरत। डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका दुश्मन मुल्क या आपका एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आपका होस्टाइल एटीट्यूड है, वो ऑलरेडी आपसे बहुत बड़ा है साइज में और वो अपने बजट को उस साइज के मुताबिक बढ़ाता जा रहा है, तो आप उसको कट नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यार एक हैरानगी की बात है, डेफिसिट का बजट तो ऑलरेडी है, तो 50 अरब और कर लेते भाई। और अगर आपने ये तुरम खानी कर दी एक तरफ खड़े होके कि हमने देखिए रिकॉर्ड डेवलपमेंट बजट रखा है, भाई रिकॉर्ड कायम ना करो, जरा छोटा रिकॉर्ड बना लो, 50 अरब कम कर लो, वहां से कर लो ना। अगर कम करके गुजारा होना है या कर्ज ज्यादा ले लो या दिस वाज द बेस्ट दैट वी कुड डू। अगर मौजूदा हालात में ये बेहतरीन था जो आप कर सकते थे। सर टैक्स रेट तो बढ़ाया नहीं, वो एग्जिस्टिंग पे आपने इधर उधर करके लगा दिया। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए दिस वाज द बेस्ट दैट वी कुड डू। लगता था कि मियां साहब बड़ी तैयारी के साथ, आपको तैयारी लगी है। खान साहब बात सिंपल इशू ये है, अगर 50 अरब से इस कौम के गरीब आदमी पे बोझ कम हो सकता है तो यार आपने तो कहा कि हमने जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको उठा के यहां तक लेके, डेफिसिट तो ऑलरेडी है, उसको थोड़ा कम कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये जो आप कह रहे जहां पे हैं, बाकी कट कर रहे हैं ये तो आपको पता है ना, हो सकता है कट। नहीं चीजें जो है वो बहरहाल बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप उसको परेशान ना हो। देखें आपको याद है कि पहला बजट जो आया था आपकी गवर्नमेंट का और उस वक्त हम अपोजिशन में थे, तो वो चंद महीने के बाद ही पहला बजट आ गया था। तो आई रिमेंबर आई डिलीवर्ड अ वेरी फायरी स्पीच, बट देन एट द एंड ऑफ दैट आई सेड कि लिसन, आपको मुझे पता है कि बड़ा कम अरसा हुआ है, लेकिन हमने टैक्सेशन नहीं की थी और हमने रिलीफ दिए थे लोगों को, 25% हमने सैलरी बढ़ाई संभाले हुए। सो वी गिव यू दैट, वो ग्रेस पीरियड आपको देते हैं। तो आप थोड़ा इंतजार करें, देखें तो सही के नहीं, इसमें कुछ चीजें तो बड़ी वाज़ेह है ना। सेल्स टैक्स बढ़ गया, हर आदमी पे टैक्स जाएगा, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, अभी उससे टैक्स बेस नहीं बढ़ता जिसका वादा मियां साहब करके आए। आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, आम आदमी पे बोझ, आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, आम आदमी पे बोझ, आप गैस के, यार ये बात कि बिजली का डेफिसिट खत्म करने के लिए रेट बढ़ा दो, ये तो आम आदमी को पता है। ये रेडी वाले से पूछने जाके बार वो बता देगा। ये सर अगर देखें ये जो मुल्क के हालात मईशत चाहिए, मईशत के हालात खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बजट बनाना मुश्किल है, कोई शक नहीं है इसमें। अब मसला तो सिर्फ ये आ रहा है ना कि ये मुश्किल हालात में आपने बोझ किस पे डालना है, और इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने बजट में सोचते समझते हुए ये फैसला किया है कि तमाम बोझ जो है वो मिडिल क्लास और गरीब आदमी पे डालना है और हमने अमीर को प्रोटेक्ट करना है। मैं इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आपसे मैं सवाल करूंगा शेख साहब कि मैं देख रहा हूं शेख साहब फाइनली जवाब देने की तरह मूड में आए हैं। काफी देर से दे नहीं रहे थे, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। मैं जरा शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं बजट बनाते हुए, और पीएमएलएन ने एक ही ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि जितना भी बर्डन था वो बेचारे मिडिल क्लास और गरीबों पर डाल दिया है। कोई पार्टी जो पॉपुलिस्ट वोट लेके आई हो ये काम क्यों करेगी, और आपने क्यों किया है? देखें मैं आपको बताता हूँ, एक तो किसी हद तक मतलब मैं बिल्कुल ही एग्री इनसे नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल इनकी सारी स्टेटमेंट जो 100% ठीक है। वजन जो है वो पूरी कौम के ऊपर आया है, मसाइल बहुत ज्यादा है, हम सबको शेयर करना है, गरीब को भी अमीर को भी। अब जो इन्होंने बात की है असद उमर साहब ने कि जी कि ये शायद रिच कम्युनिटी के लिए जो है वो इन्होंने उसको कैटर किया है। देखें जो पिछले 5 साल के दौरान जो डिप्रेस्ड इकॉनमी रही और जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो मायूस होके कुछ इधर कुछ उधर, और वो जो जिस तरीके से रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो आपने देखा वो कम हुआ। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के ग्रोथ के पेस को जो है वो सेटल करके इस बात को इंश्योर किया जाए कि चंद
جو سال ہیں اگلے 1-2 وہ کم از کم ان لوگوں کے کانفیڈنس کو بوسٹ کیا جائے, یہ واپس انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے, زیادہ انویسٹمنٹ ہو, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, لوگ اس میں شامل ہوں. مطلب آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تنخواہ ہے اس کو 10 سے 20,000 کر دیں جی منیمم کو, وہ 20,000 دینے والا بھی تو کو ہونا چاہیے نا. اگر اس کو آپ نے لے کے آنا ہے 20,000 دلوانے کے لیے تو اس اکنامک ایکٹیویٹی کو آپ نے کسی لیول کے اوپر لے کے تیاری کے ساتھ حکومتیں آتی ہیں 15,000 کا وعدہ کر کے ہیں اوور دا ایئرز, بٹ اس سے بھی اوپر جائے گا. مگر موجودہ حالات میں وہ جو کانفیڈنس جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. مسائل ہے چند مہینوں کے لیے, شاید سال کے لیے, شاید اس سے بھی زیادہ سے اگر میں 2 منٹ اگر میں ایک سوال صرف ریز کر دوں, آپ کی بات درست ہے, ٹائم ملنا چاہیے پر سمت ٹھیک ہو. اچھا شیخ صاحب میں اگر ایک سوال رکھ دوں صرف, اس کے بعد آپ بھی اور تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی پر کرٹیسزم میں اتنا آگے نکل گئے کہ آپ نے بھی بہت سارے وعدے کیے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں, جو کہ شاید انہوں نے کہا ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دیں گے جیسے حکومت میں آئے, 1 ارب روپے کا اضافہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے بجٹ میں ایجوکیشن کا کیا ہے. نہ آپ سے وہ وعدے پورے ہو پا رہے ہیں, نہ آپ سے وہ کرٹیسزم میں اور دوسرے کے کمپٹیشن میں بہت آگے نکل گئے. یار شاہزیب ہمیں ٹائم دیں یار, ٹائم دیں. میں نے ان کو میرے خیال میں جو ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے وہ آپ ہمیں دیں, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ یار آج ہم حکومت میں آ رہے ہیں, 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آپ پہلے مہینے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا, یہ وعدہ پورا نہیں کیا. کہ بجٹ کی کمپوزیشن میں کچھ تبدیلی آ سکتی تھی نا, جو اسٹرکچرل پرابلمس ان کے تھے وہ آپ کے ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو تبدیلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں ختم نہیں ہوا ہے. لوگ اپنی دے رہے ہیں, اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں, وہ بہت سی چیزیں انکارپوریٹ بھی ہوں گی, وہ سینٹ سے بھی چیزیں آ رہی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیزیں بہت سی چینج ہو جاتی ہیں. شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا, میں نے اسمبلی میں, مجھے یاد ہے اپوزیشن میں ہم ہوا کرتے تھے, تو ایک بجٹ کی اسپیچ ہو رہی تھی, تو کسی نے کہا کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد اس بیک گراؤنڈ نہیں, تو میں نے کہا جی یہ جو بجٹ بنانے والے ہوتے ہیں نا, کیونکہ یہ تو بیوروکریسی بناتی ہے, یہ ہمارے باہر والے آقا زیادہ بناتے ہیں, تو میں نے کہا یہ جو بجٹ بنانے والے ہوتے ہیں, جس طرح اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ قرآن میرا ہے اور میں ہی اس کا پروٹیکٹر ہوں, اس طرح وہ جو بجٹ بناتے ہیں وہ اس کے ایک فل سٹاپ اور کامے کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں, وہ چینج کم ہی ہونے دیں گے. سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کے بجٹ میں, اس بجٹ میں جو سمت نظر آئی ہے, لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ساہوکاروں کے اور مہاجنوں کے, آپ بڑے تاجروں کے, ان کے پروٹیکٹر ہیں. آپ نے کیپیسٹی ٹیکسیشن شروع کی, آپ نے 30 سال پرانا نظام لے کے آئے ہیں. آپ ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کا کوئی نظام اپنے سسٹم میں نہیں دیا, بلکہ آپ ٹیکس گریب کرنے کے لیے, اور آپ اس آلریڈی ٹیکس کلاس کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ نے بڑھائی ہے. کیا کیا ہے سر؟ آپ جیسے کارا صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے نا, دیکھیں ٹائم لگتا ہے, یہ تو سب بات سمجھ میں آنے والی آتی ہے نا, مشکل حالات ہیں یہ سمجھ میں آنے والی. تو آپ کے پاس انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کم کرنا چاہتے ہیں, مینیفیسٹو میں لکھا ہوا نا پی ایم ایل این کے, اور پہلی دفعہ تو حکومت میں آئی نہیں, 5 دفعہ پنجاب میں حکومت کی, 2 دفعہ وفاق میں حکومت کی ہے, تجربہ رکھتا. اور بڑے فیصلے پہلے بجٹ میں کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹائم ہوتا ہے. میں آپ کو پتا ہے بجٹ اناؤنس ہونے سے پہلے 1 ہفتے میں کم سے کم 4 پروگرام میں ٹی وی پہ میں نے جا کے کہا مشکل فیصلے کریں, ہم آپ کو پارلیمنٹ میں سپورٹ کریں گے. آپ نے 16 سے 17% کر دیا جی ایس ٹی, جب آپ کی ساری کمٹمنٹ یہ کہتی ہے میں نے انڈائریکٹ ٹیکس کم کرنا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری جو ہے نا, شیخ وقاص جو کہہ رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. جو فیصلے ہو رہے ہیں نا, یہ ٹائم کی کوئی اس سے تعلق نہیں, کوئی اس کا ٹائم سے تعلق نہیں. جو انہوں نے ابھی کہا ہے یہ فلسفہ بیان کرتا ہے معیشت کا. اصل وجہ جو یہ فیصلے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اس فلسفے کی بنیاد پہ. اس کو پہلے ریگنومکس کہا جاتا تھا, اب بشونومکس کہا جاتا ہے, جس کو ٹرکل ڈاؤن اکنومکس کہتے ہیں. یعنی امیر آدمی کو زیادہ امیر ہونے دو, جب وہ زیادہ امیر ہوگا تو اس سے جو قطرے ٹپکیں گے نیچے وہ غریب تک پہنچیں گے. ٹرکل ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, بٹ یہ جو آپ امیر پہ فوکس کر رہے ہیں, مجھے ذرا صرف تھوڑا سا بتا دیں کہ امیر کو کس طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے. غریب کا کچھ چلنا سمجھ میں آ گیا, امیر کا فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ امیر کو